তো এই প্যাসেজটা আমরা পড়বো, কিন্তু আমরা এখানকার ট্রু ফলস নট গিভেনটা পড়বো। এর আগে আমরা আঙ্কেলের কিছু স্ট্র্যাটেজি জেনে আসবো। বলতে পারেন আঙ্কেল আবার কে? আঙ্কেল হচ্ছে আমাদের সাইমন আঙ্কেল। প্রিটিং শুনি আমরা কি বলে উনি। Welcome to the video lessons for IELTS যা আমি বলি তা উনিই বলে, আপনার মাথায় ঢুকানোর জন্য। তারপর ওনাটা আমি শোনাচ্ছি। reading. These lessons will be relevant for both the academic and the general test. আপনারা যে একটা ভাইব তো জানেন, একাডেমিক আর জেন্ডার মনে হয় আলাদা। 19 সাড়ে 19 এতটুকু। A few things that you need to know about IELTS reading. The test lasts 1 hour. You have to answer 40 questions, and your job is to read some passages, some texts or articles, and answer the questions about the information in those passages. বেশ হ্যান্ডসাম ভদ্রলোকটা। So this is a type of exercise that we call a reading comprehension. Comprehension means understanding. So the task is, do you understand what you're reading? একটু নার্ভাস, হাসি কম মুখের মধ্যে। IELTS reading is testing your understanding of written English. রিডিং ইংলিশ আপনি বোঝেন কিনা। So I often tell my students that IELTS reading is a vocabulary test. It's not completely true, but আপনি দেখছেন প্যারাফ্রেজ সিনোনিম। আবার একটা ব্যাপার আছে, এখানে কগনিটিভ স্কিলটা দরকার হয়। কিন্তু আমি আগে মনতাম শুধু কগনিটিভ স্কিল দিয়ে চলে, বাট এখন স্টুডেন্টদের পড়াইতে গিয়ে বুঝছি সিনোনিম হইলেই হয়ে যায়, আর কিছু লাগে না। বুঝছেন, সিনোনিম মানে আপনার উত্তর, প্যারাফ্রেজিং। Because to understand the passage and the questions, really you have to understand the words in the passage and the words in those questions. If you understand the words that you're reading, if you understand the vocabulary, you'll probably find the right answer. But if you don't really understand what you're reading, understand the words that you're reading, if you understand the vocabulary, you'll probably find the right answer. ভোকাবুলারি বুঝতে পারলে আপনি আনসার পাবেন। But if you don't really understand what you're reading, your vocabulary level isn't good enough, ভোকাবুলারি ভালো না হলে then it will be difficult to find the answers. এবং আইএলটিএস এর একটা মডিউলের সাথে আরেকটা মডিউল এতটা ইন্টারলিংকড, So, as I said, IELTS reading is really testing your knowledge of vocabulary and your ability to find the right words that answer the questions. As usual, these video lessons will focus on exam technique. We'll look in detail at the IELTS reading test and example questions, and we'll work on all the different types of questions like true, false, not given, multiple choice, gap fill. এটা লাগবে না, এর পয়েন্ট একটু লাগবে। IELTS reading lesson মুখস্থ 2. করে রাখবেন, বুঝছেন, যে কথাগুলো আপনি শুনবেন। এটা আমি আপনাকে সারা জীবন বলে আসতেছি, ওটা শোনেন, বুঝছেন। এটা পেড ভিডিও, এটার দাম হচ্ছে 9 পাউন্ড, $1000, মানে 1000 টাকা। Basic exam techniques and gap fill questions. Let's start with basic exam techniques. 1. Don't read the passage first. 12টায় 2 ঘন্টা পরে কথা বলতে পারবো, ক্লাসে আছে। Instead, just read the title. হ্যাঁ, বেসিক এক্সাম টেকনিকে ডোন্ট রিড দ্য প্যাসেজ ফার্স্ট। প্যাসেজটাকে পড়বো না আমরা। এটা আপনাকে আমি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। প্যাসেজ আমরা ফার্স্টে পড়বো না, শুধু কোন অংশটা পড়বো, টাইটেলটা। এই দুটো আপনি লিখে নিতে পারেন বা ছবি তুলে নিতে পারেন। And go straight to the first question. সরাসরি কোশ্চেনে চলে যাবো আমরা। You'll waste time if you read the whole passage first, and time is a big problem পুরো প্যাসেজ পড়লে শুধু সময়ের অপচয় হবে। in the IELTS reading test. Technique number 4. Underline keywords in the question. খেয়াল করেন, এখানে কিন্তু কি ওয়ার্ড না, ওয়ার্ডস একটা বেশি হতে পারে। Any word that you think is important.
যেটা আপনার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট ওটাই কিওয়ার্ডস। In the question that you want to search for, underline it. হ্যাঁ, ওটাই আন্ডারলাইন করবেন। Then, search for those words in the passage তারপরে প্যাসেজে ওই জায়গাতেই খুঁজবেন, ওই ওয়ার্ডগুলোই and খুঁজবেন। underline them. ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আপনি প্যাসেজে গিয়েও আন্ডারলাইন করবেন, কারণ পরের প্রশ্ন যখন আপনি পড়বেন পেজটা উল্টাবেন, পেজ উল্টে আবার প্যাসেজে আসবেন, আসলে লাস্ট কোথায় শেষ করছেন আন্ডারলাইন করলে সহজেই খুঁজে পাবেন, তাহলে এরপর থেকে আবার পড়তে পারবেন। আন্ডারলাইন করার এটা একটা ইম্পর্টেন্স। As well in the passage. It's important to always underline things that you find, because if you're turning the paper over and you forget what you found or you lose what you found, you're going to waste time. So underlining things means that you won't forget or lose them. Also, it helps you to focus on the important words that get you the answers, what I call the keywords. Number 7, read that part of the passage carefully. যেখানে কিওয়ার্ডটা পাইছেন ওটাই কেয়ারফুলি পড়বো, ওইখানেই সাবজেক্ট ভার্ব খুঁজে খুঁজে পড়বো, বাকিগুলো না পড়লেও হবে। Where you've found the keywords in the passage, then read that part of the passage carefully and try to get the answer. Try to get the answer. It's a lame tip. Of course. Write the answer on the answer sheet. 3 more pieces of advice before we move on. First, read at normal speed. নরমাল স্পিডে পড়বেন, স্পিডটা হবে নরমাল। Notice I didn't tell you to read quickly or to skim or to scan. স্কিম আর স্ক্যান এটা কাজ করে না প্রায় সময়, খুব তুখোর না হইলে। আর যদি নাম্বার খুঁজে বের করা হয়, নাম্বার 1944, তখন আপনি স্ক্যান করেন, পেয়ে যাবেন। কিন্তু নর্মালি যে সমস্ত ওয়ার্ডের সিনোনিম পাওয়া যায় ওগুলা খুব ফাস্ট রিডিং করলে প্রায় পাওয়া যায় না, আমার নিজের বেলার অভিজ্ঞতা থেকেও সবার অভিজ্ঞতা থেকেও, যে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল স্পিডে পড়ে আসতে হবে। কারণ আমি তো ফার্স্টে পড়ছি না, কোশ্চেন দেখে দেখে কিওয়ার্ড ধরে এখন শুরু থেকে দেখবো ওই ওয়ার্ডটা কই আছে। No, just read at normal speed from the beginning of the passage until you find the answer. When you found that answer, you continue reading at normal speed below it for the next question. Only skim or scan for names or numbers. এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। স্ক্যান বা স্কিম খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যাওয়া বা স্ক্যান করা, এটা কখন করবো আমরা? এটা করার সময় হলো যখন আপনি নাম্বার খুঁজবেন, scan for names or numbers. It's important, huh? Names the numbers. I experience many teachers and books tell students to skim or scan, which basically means reading quickly. Reading quickly কাজ করে না। And I've found that students, when they read too quickly, they miss most of the answers. হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি পড়লে মোস্ট অফ দি আনসার সে মিস করে যায়, তো করবো না আমরা। So only skim or scan if you're looking for very, very easy words, and I would say they are just names or numbers. তাই নাম, কোন নাম, প্রপার নাউন দুটাই বড় হাতের, ওগুলো হইলে আমরা কি করব? স্কিম করব, স্ক্যান করব। এই ওনার কথাটা সিনথেসাইজ। If you're looking for the year 1999, for example, 99, হ্যাঁ, খুব সুন্দর করে স্ক্যান করা যাবে। you should be able to easily scan the passage to find that. But if you're looking for a normal word, like the word buy, to buy something in a shop, you might be scanning or skimming the passage for that word and it isn't there because they've used the word purchase, for example, instead. So don't skim or scan for most words. Just read at normal speed. And last piece of advice, miss any difficult questions. It's very important. একটা দুটো কোশ্চেন ডিফিকাল্ট হলে ওটা নিয়ে স্টাক হয়ে পড়ে থাকবেন না। একবার পান নাই, গোল করে রাখবেন, যেটা আমি পাই নাই আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে রাখি, এটা পাই নাই, অন্যান্যগুলো করি, শেষে আবার ওখানে ফিরে আসি। If you're finding a question difficult, you're wasting time on it, that's valuable time that you need for the other questions. So as soon as you feel that one question is difficult and you can't find the answer, miss it. Keep going and get to the end of the test. 40টা প্রশ্ন কি আনসার করেন। Get to the end of the test and then return to the questions that you missed.
বাস এক কাজ করেন, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন, বুঝছেন, আপনার কাজে লাগবে এটা। স্ক্যান করে নেন, ডান। বাকিগুলো লাগছে না। বাকিগুলো পাওয়ার জন্য আমরা খালামণির কাছে যাব। খালামণি কি বলে দেখি। খালামণি বলতেছে synthesis. Do not bother reading the passages. Passage পড়বেন না, it's a waste of time. উনি দুইটা বানাইছে। read the questions, উনি এটা একটা বানাইছে। circle the keywords, আরেকটা বানাইছে। try to look for those keywords, পরে ওই কিওয়ার্ডটা খোঁজেন বা সিনোনিম খোঁজেন বা প্যারাফ্রেজ খোঁজেন এবং ওটারে কেয়ারফুলি পড়েন। ওকে, ডান। সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে, দেখি এই তো এখানে চলে আসছি। আগে প্যাসেজটা দেখি, প্যাসেজটা কেমন। টি অ্যান্ড দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, চার সাথে শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক, এটা পড়ে নিতে বলছে সাইমন, তাহলে এটা আমরা পড়বো। টি অ্যান্ড দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এটা পড়লাম, বাস আলহামদুলিল্লাহ পড়া শেষ আমাদের। এখন আমরা কোশ্চেনে যাব। কোশ্চেন নাম্বার 8, এটাকে দেখতে হবে এটা কি ধরনের প্রশ্ন। ট্রু ফলস নট গিভেন। আর ট্রাস্ট মি, ট্রু ফলস নট গিভেনে আপনাকে আমি ছোট্ট একটা জিনিস দিচ্ছি, ওটা আপনাকে র্যাডিক্যালি চেঞ্জ করে দেবে। আপনার ট্রু ফলস নট গিভেন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক অনেক পরিমাণে বাড়ায় দেবে। ট্রু ফলস নট গিভেনে correct, incorrect, incomplete, correct, incorrect, incomplete, এই তিনটা বিষয় মনে রাখবেন। ট্রু মানে হলো কারেক্ট, বাট কতটুকু কারেক্ট। 100% কারেক্ট, 100% কমপ্লিট, তাহলে ট্রু। ফলস, ইনকারেক্ট, কতটুকু ইনকারেক্ট, 100%, but correct info must be given in the passage। আর 3 নম্বরটা হচ্ছে নট গিভেন মানে হলো ইনকমপ্লিট ইনফো, মানে 0%, 10%, 20%, 50%, 80%, তাহলে এটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে। ট্রু লিখেন, কারেক্ট পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবেন 100%, কমপ্লিট ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবেন 100%, false মানে incorrect but correct info must be given in the passage, আর not given মানে হলো incomplete, 0%, 10%, 20%, 50%, 80%। একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে not to overthink। ওভারথিঙ্ক করবেন না, ওভারথিঙ্ক করলে বুঝছেন ওকে কনফিউজড হয়ে যাবেন, স্ট্রেসড হয়ে যাবেন, উত্তর ভুল হয়ে যাবে। ইনস্টেড গো উইথ ইউর গাট ইনস্টিংস, আপনার ন্যাচারালি যেটা মনে হয় ওটা দিয়ে দিবেন। ট্রু ফলস নট গিভেন প্রশ্নের উত্তরে ওভারথিঙ্ক করা যাবে না, গো উইথ ইউর গাট ইনস্টিংস। গাট ইনস্টিংস মানে কি? গাট ইনস্টিংস মানে হলো পুরোপুরি নাই, চিন্তা করব না আরে ওটার মিনিং কি, ওটা বুঝায় কিনা, ওটা ধরবো না আমরা। এটা তো এরকমও হতে পারে না, ইনকমপ্লিট মানে পুরোপুরি দেওয়া নাই, 0%, 10%, 20%, 50%, 80%। আচ্ছা, আরো কিছু শব্দ আছে, এই শব্দগুলো আপনাকে উত্তর পেতে সাহায্য করবে। সেই শব্দগুলো হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন প্রশ্নে এই শব্দগুলো: অনলি, মোস্ট, solely, exclusively, unique, never, must, always, any superlative degree, first, second, all, every। এই শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট, প্রশ্নে এই শব্দগুলো থাকলে আলাদা করে দাগ দিবেন। আপনার উত্তর শুধুমাত্র অনলির জন্য চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, শুধু সোলির জন্য চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, ফার্স্ট শব্দটার জন্য চেঞ্জ হতে পারে, all, every এগুলোর জন্য চেঞ্জ হতে পারে। সো এই শব্দগুলো আপনি ছোট্ট একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন, এগুলো আপনি লিখবেন ওই আজকে যেখানে করাচ্ছি ওই পেজের পাশেই লিখবেন, এই শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট। এবার আমরা প্রথম প্রশ্ন পড়ব। China's transport system
was not suitable for industry in the 18th century? Read the question, circle the keywords. চলেন keyword circle করি আমরা. China's transport system was not suitable for industry in the 18th century. এখানে দুইটা কিওয়ার্ড আছে, বলেন মিনিমাম দুইটা কিওয়ার্ড কি কি? China's transport 18th century. একটা হচ্ছে চায়নাস ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, আরেকটা হচ্ছে 18th century. 18th century. আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমরা জানবো, সেটা হচ্ছে নট সুটেবল। নট সুটেবল এর জায়গায় হয়তো অন্য ওয়ার্ড থাকবে। চায়না দেশটা খুঁজবো না চায়না ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম খুঁজবো, আমরা কোনটা বলে? Transport system. ভালো, তাহলে ওকে, ভালো কথা। তাহলে 18th century চায়নাস ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, চলেন খুঁজি। সাবজেক্ট, এটা দাগ দিবেন, সুন্দর করে দাগ দিবেন। সিস্টেম হলো সাবজেক্ট, ভার্ব হলো ওয়াজ। চায়নার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম উপযুক্ত ছিল না শিল্প বিপ্লবের জন্য, ইন্ডাস্ট্রির জন্য 18th সেঞ্চুরিতে। 18th সেঞ্চুরিতে চায়নার কোন সিস্টেম? ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম উপযুক্ত ছিল নাকি ছিল না? ছিল না। চলেন এবার আমরা খুঁজি। ওকে, চায়না খুঁজবো আমরা, 18th সেঞ্চুরি খুঁজবো। 18th সেঞ্চুরি পাইলাম, মাশাআল্লাহ, ভালো। চায়না, এটা কিন্তু স্ক্যান করা যাবে। চায়না 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 চায়না, ইয়াস, চায়না পেয়ে গেছি। তাহলে এবার চায়না যে লাইনটা, ওই লাইনটা পড়বো আমরা। After all, Holland had everything except coal, but China also had many of these factors. Most historians are convinced that there are one or two missing factors that you need to open the lock. আচ্ছা, ভালো, দেখি চায়না নিয়ে কোন কথাটা আছে। China also had many of these factors. চায়নার অনেকগুলোই ছিল। China সাবজেক্ট, বাক্যের ভার্ব হলো had। চায়নাতে ছিল, অনেকগুলো কন্ডিশন ছিল, many of these factors। খেয়াল করেন, ওভার থিঙ্ক করবেন না। কি করবেন না? ওভার থিঙ্ক করা যাবে না। একথা কয়ে আছে, একথা কয়ে আসছে, ওভার থিঙ্ক করা যাবে না। নট টু ওভার থিঙ্ক, গো উইথ ইউর গাট ইনস্টিংক্ট। চায়না শব্দটা আছে, কোশ্চেনে যাই আমরা। চায়না শব্দটা ঠিকই আছে, 18th সেঞ্চুরি উপরে আছে, বুঝছেন? ওকে, বুঝছেন? ওকে, ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নাই, ওয়াজ নট সুটেবল নাই, ইন্ডাস্ট্রি কথাটা হয়তো বা পুরো প্যাসেজ জুড়েই আছে। 18th সেঞ্চুরি ধরলাম আপনি আছে, এই কথাগুলো ধরলাম আছে। বলেন আপনি কত পার্সেন্ট তথ্য আছে আর কত পার্সেন্ট তথ্য নাই? আপনার নিজের মতো করে আরবিট্রারি এটা ভ্যালু বসায় দেন। পুরোপুরি তথ্য আছে, কত পার্সেন্ট তথ্য মনে হয় এটা? আপনি বলেন। বলেন কতটুকু তথ্য আছে মনে হয়? 80% তো নাই। শুধু চাইনাই আছে, বাকি আর কিচ্ছু নাই। 10% আছে। তাহলে এটা কি বলেন? 0% হোক, 10% হোক, মানে নট গিভেন হবে। উত্তর কি হবে? নট গিভেন। ওকে, এই যে ওভার থিঙ্ক করবেন না, ম্যানি অফ দিস ফ্যাক্টরস দিয়ে কি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা বুঝাইতে পারে, এই ধরনের কথাবার্তা কোনো চিন্তা করবে না। তোমারও ফোন দিতে বলেছে আমারে। ওকে, ডান, একটা প্রশ্ন উত্তর আমরা করে ফেললাম। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কি বলেন তো? নট গিভেন। কেউ যদি না বুঝেন আবার বুঝাবো, আচ্ছা না, কোনো কথাই নাই। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই আমরা। Tea and beer both helped prevent dysentery in Britain. মজার একটা বিষয় খেয়াল করবেন, বোথ শব্দটা সাবজেক্ট দুটা বলার পরে বলছে, এটা আগে বলতে পারে। যেমন শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া দুজনই, both শেখ হাসিনা and খালেদা জিয়া। ঘুরায় বলতে পারে, শেখ হাসিনা and খালেদা জিয়া both। It's a way to write sentences and to speak English. Okay, so আমাদের বাক্যে সাবজেক্ট খুঁজবো আগে। চলেন সাবজেক্ট খুঁজে বের করি। টি এন্ড বিয়ার দুইটা, বাক্যে ভাব হলো হেল্পড,
টি এবং বিআর হেল্প সাহায্য করলো, প্রিভেন্ট, স্টপ, 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 প্রিভেন্টের জায়গায় লিখে রাখেন স্টপ, রিডিউস কমাতে, না হতে দিতে, প্রিভেন্ট। চা এবং বিয়ারের কারণে হইতো না, কি হইতো না, এখানে দেওয়া আছে ডিসেন্ট্রি, মানে আমাশা হইতো না। কোন দেশে? ব্রিটেনে। টি এন্ড বিয়ার এর কারণে, টি এন্ড বিয়ার হেল্প করলো বাড়াইতে না কমাইতে, স্টপ মানে থামাইতে, কি থামাইতে? প্রিভেন্ট মানে থামানো, প্রিভেন্টের নিচে লিখে স্টপ। ডিসেন্ট্রি হইতো না, কোন দেশে হইতো না? ব্রিটেন, 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 ব্রিটেন। টি এন্ড বিয়ার এর নিচে কিন্তু সাবজেক্ট লিখবেন আপনি, সাবজেক্ট, এর ভার্ব কিন্তু হেল্পড, ভার্ব। হ্যাঁ, চা এবং বিয়ারের কারণে ব্রিটেনে কোন রোগ হইতো না? বলেন ডিসেন্ট্রি হইতো না। আমার ভাই এবং বোনেরা বলেন, এই বাক্যের কিওয়ার্ড কোনটা? সবাই বলছে কিওয়ার্ডের নিচে দাগ দিতে। ব্রিটেন ভাইয়া, ব্রিটেন 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 ব্রিটেন। আই এম নট কনভিন্সড, পুরো প্যাসেজই ব্রিটেন নিয়ে করা। Dysentery, sir. বিয়ার হ্যাঁ, Dysentery, রোগের নাম। ডিসেন্ট্রি, 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 ডিসেন্ট্রি আমাদের কিওয়ার্ড। টি এন্ড বিয়ার তো হতে পারে স্যার। হ্যাঁ হতে পারে, কিন্তু টি এন্ড বিয়ার পুরো প্যাসেজ জুড়ে বলানো, ডিসেন্ট্রি পুরো প্যাসেজ জুড়ে না। টি এন্ড বিয়ার আপনার কাছে যেটা মনে হয় ওইটা দাগ দিবেন। আর চা এবং বিয়ার ব্রিটেনে আমাশা হতে বাড়াই দিল নাকি কমাই দিল? বলেন। চা এবং বিয়ার কমাই দিছে। কমাই দিছে, ভালো এবার। কথা, কমাই দিছে। Okay, ভালো কথা। এটা টুরু ভাইয়া, দেখছি। Okay, এখন আমরা আপু এখন ডিসেন্ট্রির উচ্চারণটা শিখি আর ট্রুর উচ্চারণটা শিখি, চলেন আপনাদের সবাই মিলেমিশে। উচ্চারণটা করবে না? True, বেশ খারাপ বলতে থাকে। true, 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 true. true. Done. Dysentery, 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 dysentery. infection of the intestines মানে হলো যকৃৎ, resulting in severe, যকৃৎ বলে না, এটাকে ভুঁড়ি বলে বাংলায়। ওকে, ইন্টেস্টাইন মানে ভুঁড়ি। ওকে, বাংলাকে আমি জানি না। resulting in severe diarrhea with the presence of blood and mucus in the feces, মলার সাথে blah blah blah. Okay, cool. Dysentery, 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 dysentery. ভালো। তাহলে আমরা নর্মাল স্পিডে যতটুকু পড়ছি, এরপরে নর্মাল স্পিডে দেখবো ডিসেন্ট্রি কথাটা আছে কিনা, খুঁজি। ডিসেন্ট্রি যতটুকু পড়লাম আমরা, ডিসেন্ট্রি কথাটা সহজে চোখে পড়ার কথা। ডিসেন্ট্রি, 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 ডিসেন্ট্রি। ও এতটুকু তো পড়ছি আমরা। হ্যাঁ, ডিসেন্ট্রি, 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 ডিসেন্ট্রি পেয়ে গেছি আমরা। কেমন যেন পেয়ে যাইতে না, সহজ। Tea and beer fuel the revolution. The antiseptic properties of tannin, the active ingredient of tea, and the hops in beer, plus the fact that both are made with boiled water, allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne diseases such as dysentery. গেল আমাদের উত্তরটা, আমাদের হয়ে গেছে। আচ্ছা, উইদাউট সাকামিং এর নিচে লিখে রাখেন প্রিভেন্ট। আচ্ছা, এই যে বাক্যটা, the antiseptic properties of tannin, the active ingredient of in tea and of hops in beer, plus the fact that both are made with boiled water, allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne diseases such as dysentery. আচ্ছা ভাই আর বোনেরা, আমাদের এই বাক্যের সাবজেক্ট গুলো আর ভার্ব গুলো আপনাকে অবশ্যই দাগ দিতে হবে। বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যান্টিসেপটিক প্রপার্টিস। প্রপার্টিস মানে হলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বৈশিষ্ট্য, কোয়ালিটি, পাশে লিখে রাখেন কোয়ালিটি। অ্যান্টিসেপটিক মানে হলো রোগ প্রতিরোধী, রোগ প্রতিরোধী গুণ, এটা সাবজেক্ট। ওকে, এটা ভার্ব আছে।
এর ভার্ব কোনটা? অ্যান্টিসেপ্টিক প্রপার্টিস। কেউ একজন ট্রাই করেন তো, এর ভার্ব কোনটা? একজনকে বলার সুযোগ দিলাম, এর ভার্ব কোনটা? Are, sir. Loud. হ্যাঁ, আমার মনে হয় একজন বলে ফেলছেন অ্যালাউড, চারটা হয়েছে। allowed, অ্যালাউড হলো ভার্ব। অ্যালাউড এর নিচে দাগ দিয়ে লিখবেন এটা হচ্ছে ভার্ব 1, আর এটা নিচে দাগ দিয়ে লিখবেন সাবজেক্ট 1। মিনিং বের করতে হলে এই সাবজেক্ট আর এই ভার্ব পাশাপাশি এটাকে পড়বেন। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সক্ষম করলো, দিল। আরবান কমিউনিটি মানে শহরের মানুষকে দিল। ফ্লারিশ মানে জনসংখ্যা বাড়তে দিল। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে শহরের মানুষগুলো বাড়লো না নাকি বাড়লো? ফ্লারিশ মানে বাড়া। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে শহরের মানুষগুলো বাড়লো। ক্লোজ কোয়ার্টার্স মানে কাছাকাছি থেকেই বাড়লো। উইদাউট সাকামিং টু, সাকাম মানে মরে যাওয়া, ডাইং ডাইং, মরে গিয়ে না না গিয়ে, উইদাউট মানে না গিয়ে, মানে মরলো না। ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ, পানিবাহিত রোগে মরলো না, সাচ এজ ডিসেন্ট্রি, তার মানে পানিবাহিত রোগ হইতো না। আচ্ছা, এই পানিবাহিত রোগ হইতো না, হইতে দিত না, কে হইতে দিত না? বাকি সাবজেক্ট আবার দেখি। অ্যান্টিসেপটিক প্রপার্টিস, বলেন রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা অ্যালাউড। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে, রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা শহরের জনগণকে এনেবল করলো, সক্ষম করলো, অ্যালাউড করলো, লেট করলো শহরের জনগণকে ক্লোজ কোয়ার্টার মানে কাছাকাছি থেকে জনসংখ্যা বাড়তে দিল। কাছাকাছি থাকে বাড়তে দিল। মরে গিয়ে না না মরে গিয়ে? উত্তর হচ্ছে না মরে গিয়ে। উইদাউট সাকামিং মানে না মরে গিয়ে। কিসে মরলো না তারা? ওয়াটারবোর্ন ডিজিজেস, পানিবাহিত রোগে মরতো না, ডিজেন্ট, পানিবাহিত রোগ হইতো না। আচ্ছা, রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার কারণে পানিবাহিত রোগ হইতো না কি হইতো না? সবাই বলেন হইতো না। এখন এই রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, প্রশ্ন বলছে টিআর বিআর, দেখি আমরা টিআর বিআর কিনা। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা কার কার মধ্যে আছে? তানিন, অফ তানিন, খেয়াল করেন অফ তানিন, আবার ম্যাচ করবেন অফ হপস ইন বিয়ার। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, ধরেন দুধের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টিসেপ্টিক প্রপার্টিস অফ মিল্ক। ঘিয়ের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টিসেপ্টিক প্রপার্টিস অফ বাটার। অ্যান্টিসেপ্টিক প্রপার্টিস মানে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা কার? বলেন একটা হলো তানিন। তানিন কে? তানিন কে আমার ভাইয়ের নাম না, তানিন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট ইন টি। চায়ের একটা উপাদান নাম হলো তানিন। তানিনের মধ্যে কি আছে? রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। আর কোন জিনিসের মধ্যে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা আছে? বলেন বিয়ারের মধ্যে। তাহলে চা আর বিয়ার দুটোর মধ্যে কি আছে? রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। তার মানে চা আর বিয়ার, চা আর বিয়ারের কারণে ডিসেন্ট্রি হলো না। প্লাস আরেকটা ব্যাপার, চা আর বিয়ার দুইটাই কি ঠান্ডা পানি দিয়ে বানায় না গরম পানি দিয়ে বানায়? গরম পানি দিয়ে বানায়। গরম পানি তো ভালো, পেটের জন্য ভালো। গরম পানি, চায়ের মধ্যে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, বিয়ারের মধ্যে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। এতে করে ওদের মধ্যে কোন রোগটা হইতো না? ডিসেন্ট্রি হইতো না। বলেন ওদের মধ্যে ডিসেন্ট্রি হইতো নাকি হইতো না? তোর কি ট্রু ভাইয়া, ট্রু। হইতো নাকি হইতো না ডিসেন্ট্রি? উত্তর হচ্ছে হইতো হইতো না। না, হইতো না। হইতো না। তাহলে চা এবং বিয়ারের কারণে ওদের মধ্যে কি হইতো না? ডিসেন্ট্রি হইতো না। ডিসেন্ট্রি হইতো না। হইতো না, ব্যাস, ওকে, এখানে তাই বলা আছে। ইনগ্রিডিয়েন্ট মানে কি ভাইয়া? উপাদান, ইনগ্রিডিয়েন্ট, উপাদান, উপাদান, materials, উপাদান, উপাদান। ম্যাটেরিয়ালস। তাহলে বলেন টি অ্যান্ড বিয়ার দুইটাই হইতে দিত না, বিনায় ডিসেন্ট্রি হইতে দিত না। বলেন উত্তর কি হবে? কারেক্ট এবং কমপ্লিট। উত্তর কি আমাদের? ট্রু। True. ট্রু, True. 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 শব্দটা ট্রু, ব্রিটেন, ট্রু। ব্রিটেন আপু শব্দটা উত্তর হচ্ছে ট্রু। কি যেন ভাই স্যার বলতে চাচ্ছিলেন? কোন শব্দটা জানতে চাচ্ছেন? ব্রিটেন, স্যার ব্রিটেন বলা। ingredients, ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে উপাদান, উপাদান, ইনগ্রেডিয়েন্ট। ওইটা বলে নাই, বলছি ব্রিটেন কোনো সমস্যা নেই, আপনার লাইনটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তানিন অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট। তানিন হলো চায়ের মূল উপাদান বা সক্রিয় একটা উপাদান। চায়ের মধ্যে একটা সক্রিয় উপাদান হলো তানিন। তানিন কার মধ্যে থাকে? চায়ের মধ্যে। তানিনের মধ্যে আছে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। তানিন কার মধ্যে আছে? চায়ের মধ্যে। তাহলে চায়ের মধ্যে কি আছে? রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। তারপরে প্রশ্নে আমরা যাবো ওখানে।
Roy Porter disagrees with Professor McFarlane's findings. আইএলস মানে হলো প্যারাফ্রেজ, বুঝছেন? ওকে, এখানে এত সুন্দর করে ডিসএগ্রি এগ্রি এতে কিছুই লিখবে না, বুঝছেন? ওকে, মানে অন্য ওয়ার্ড লিখবে, বুঝছেন? ওকে, পাজি। ওকে, রয় পোর্টার disagrees with প্রফেসর ম্যাকফার্লেনস ফাইন্ডিংস। এখানে ফাইন্ডিংস এর পাশে আপনি লিখে রাখেন রিসার্চ। রিসার্চ, রিসার্চ লিখে রাখেন, খুব ভালো লাগবে আপনার কাছে রিসার্চ লিখলে। বাক্যের সাবজেক্টের নিচে দাগ দিবেন রয় পোর্টার, এটা হলো সাবজেক্ট। এ বাক্যের ভাব হলো ডিসএগ্রি করা। রয় পোর্টার যতক্ষণ সে পড়তে চায়, নো প্রবলেম, যে শোনার ইচ্ছা, শুক্রবার বাদে, শুক্রবারে পড়তে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। রয় পোর্টার disagrees with প্রফেসর ম্যাকফার্লেনস ফাইন্ডিংস। রয় পোর্টার উনি একমত নাকি দ্বিমত, ডিসএগ্রি মানে দ্বিমত করে প্রফেসর ম্যাকফার্লেনের রিসার্চ। তাহলে প্রফেসর ম্যাকফার্লেনের রিসার্চের সাথে রয় পোর্টার এগ্রি করে না ডিসএগ্রি করে? প্রশ্ন বলছে ডিসএগ্রি করে। এটা নিচে ভার্ব, ভার্ব লিখবেন, একটা বাক্য সাবজেক্টের ভার্ব। রয় পোর্টার ম্যাকফার্লেনের গবেষণার সাথে ডিসএগ্রি করে, এটা হচ্ছে প্রশ্নে করা। এবার আমারে বলেন কিওয়ার্ড কোনটা? কিওয়ার্ডটা খুব স্পষ্ট, স্ক্যান করে বের করা যাবে। রয় পোর্টার রয় পোর্টার, 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 রয় পোর্টার আমাদের কিওয়ার্ড। চলেন রয় পোর্টার খুঁজে বের করি। রয় পোর্টার ডিসএগ্রি করে। নর্মাল স্পিডে পড়ে যাবো যতটুকু পড়ছি। আর রয় পোর্টার হলো প্রপার নাউন, নেম, চাইলে স্ক্যান করা যায়। রয় পোর্টার আপনার চোখে পড়বে। রয় পোর্টার দেখি ম্যাকফার্লেন্স কেস, কেস মানে কিন্তু ফাইন্ডিংস, হ্যাজ বিন স্ট্রেংথেন শক্তিশালী হইলো, বাই সাপোর্ট, সাপোর্ট পাইছে, ফ্রম নোটেবল কোয়ার্টার্স গুরুত্বপূর্ণ মহল, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, হাইফেন দিয়ে একজনের নাম দিল রয় পোর্টার। রয় পোর্টার ম্যাকফার্লেনের ফাইন্ডিংস কে সাপোর্ট করছে। রয় পোর্টারের পরিচয় কি? কমা দিয়ে এখানে কমা শেষ করে রয় পোর্টারের পরিচয় দেওয়া আছে। দ্য ডিস্টিংগুইশড মেডিকেল হিস্টোরিয়ান, উনি একজন মেডিকেল হিস্টোরিয়ান এবং উনি বিখ্যাত। রয় পোর্টার, রয় পোর্টার উনি কি করলো? রয় পোর্টার সাবজেক্ট রিসেন্টলি রোড আ ফেভারেবল অ্যাপ্রেজাল, খুব সুন্দর প্রশংসা করছে, অফ হিজ রিসার্চ, অফ হিজ ফাইন্ডিংস। ম্যাকফার্লেনের ফাইন্ডিং কি করলো? উনি সমালোচনা করলো। ফেভারেবল অ্যাপ্রেজাল মানে প্রশংসা করলো। আচ্ছা, বাক্য দুইটা আপনাকে বুঝাই দিই, আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন, গাট ফিলিং অলরেডি উত্তর হয়ে গেছে আপনার। বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে কেস, কেস মানে হলো ফাইন্ডিংস, রিসার্চ, রিসার্চ লিখে রাখতে পারেন। হ্যাজ বিন স্ট্রেংথেন, দুর্বল হলো না, শক্তিশালী হলো, এটা ভার্ব, এটা সাবজেক্ট। ম্যাকফার্লেনের কেসটা খুবই শক্তিশালী হয়েছে, সাপোর্ট পেয়ে, কার থেকে সাপোর্ট পাইছে? নোটেবল কোয়ার্টার্স, এই কোয়ার্টার্স মানে হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, মহল লিখতে পারেন। মহল মানে ঘর না, সরকারের একটা বিশেষ মহল, আমাদের এই বিষয়টা চাচ্ছে না, গুরুত্বপূর্ণ মহল। নোটেবল, তাহলে নোটেবল নোটেবল কোয়ার্টার মানে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কি পেয়েছে? সাপোর্ট পেয়েছে। ভালো। এর মধ্যে একজনকে, একজনের নাম হলো রয় পোর্টার, আমাদের 2 নম্বর সাবজেক্ট রয় পোর্টার। এর নিচে লিখবেন S2, এটা 2 নম্বর সাবজেক্ট। এর একটা ভার্ব আছে, এর ভার্ব খুঁজে বের করেন। ভার্ব, এর ভার্ব হলো রোট। রয় পোর্টার রোট, রয় পোর্টার রোট, রয় পোর্টার রোট, রয় পোর্টার লিখছেন। মাঝখানে যে কমার মধ্যে অংশ, এটা রয় পোর্টার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য। 2 কমা দিয়ে রয় পোর্টার বা কারো সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া যায়। রয় পোর্টার লিখলো আ ফেভারেবল অ্যাপ্রেজাল, সুন্দর সুন্দর কথা লিখছে। কার ব্যাপারে? অফিস রিসার্চ মানে ম্যাকফার্লেনের স্টাডি নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা লিখছে। তাহলে রয় পোর্টার ডিসএগ্রি করে না এগ্রি করে? এখানে বলছে এগ্রি করে।
প্রশ্নে কি বলছে? ডিসএগ্রি করছে প্রশ্নে। এটা ফলস হবে ভাইয়া। ফলস হবে, মিথ্যা কথা ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, তাহলে আপনারা নাকি ডিজাইন করে মিথ্যা কথা। কতটুকু মিথ্যা? 100% মিথ্যা। 100% মিথ্যা কথা। 100% মিথ্যা না হচ্ছে না? ওকে, আমাদের লাবণী আপু পারতেছেন। ওকে, হ্যাঁ, খুব ভালো। ওকে, আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভাই আপনার অনলাইন ক্লাসে কয়জন স্টুডেন্ট? আমার কাছে মেজাজটা খারাপ লাগে, বুঝছেন? ওকে, ওই বেটা, অনলাইন ক্লাসে 50 জন হইলে কোনো সমস্যা আছে? 100 জন হইলে সমস্যা আছে? হ্যাঁ, কিছু কিছু পাবলিক আছে ভাই এরকম করবে আপনার সাথে। পাগল জানি কোথাকার। ওকে, ভাইয়া কেউ বলো। জিজ্ঞেস করলে করবেন যে স্টুডেন্ট নাই, আপনি ভর্তি হন। না, আমি আপু, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, আমার গতকাল থেকে যতগুলা টেক্সট আসছে, গত 2 দিন যাবত আমি একটাও রিপ্লাই দিই না। খুব রেয়ার নাম্বার দেই, কেউ যদি নাম্বার দিয়ে আমারে কল দেয়। শুনেন ভাই, যে আপনার কাছে অরিজিনালি পড়বে সে কয়জন স্টুডেন্ট, কতক্ষণ পড়ান, কেমনে পড়ান, এগুলো খুঁজবে না। খুঁজবে না, অকাজের। ওকে, আমি এগুলো রিপ্লাই দিই না। আমি জানি এগুলো টাইম ওয়েস্ট করে, আর আমি নিজে পড়তে পছন্দ করি পড়ানোর থেকে। সকালবেলা আমি মাঝে মাঝে যদি পড়তে না পারি, এই জন্য আপনাদের ক্লাস দেরি করে শুরু করি, আমি একটু পড়ে নিই, বুঝছেন? ওকে, তারপর এটাই যাই আমরা। After 1740, there was a reduction in population in Britain. আচ্ছা, এই যে বাক্যটা after 1740, প্রথম যে after একটা প্রিপোজিশন দিয়ে একটা লাইন শুরু হইলো, প্রিপোজিশন দিয়ে কথাটা শেষ হইলো, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটাও শেষ হইলো, এরপর একটা কমা হয়েছে। এটা একটা গ্রামার, মনে রাখবেন। ইন 1740 তা লিখলেও কমা হইতো, উইদাউট অথবা আফটার অথবা বিফোর, যেটাই হতো না কেন, হ্যাঁ, এটা কমা হইতো। মানে 1740-এর পরে গেল একটা বাক্য। এই যে বাক্যটা দেয়ার ইজ এ রিডাকশন ইন পপুলেশন ইন ব্রিটেন, এখানে না একটা সাবজেক্ট আছে। আপনি বলতে পারেন স্যার সাবজেক্টটা মানে দেয়ার, এখানে দেয়ারের নিচে দাগ দিয়ে লিখবেন দেয়ার হলো ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার, এর কোনো অর্থ নাই। এ বাক্য কি দিয়ে শুরু করব না বুঝতে পারলে দেয়ার দিয়ে শুরু করে। হ্যাঁ, দেয়ার ওয়াজ এ রিডাকশন ইন পপুলেশন ইন ব্রিটেন। আচ্ছা চলেন এবার আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এখানে সাবজেক্ট কোনটা? আচ্ছা, একজন বলছে পপুলেশন, পপুলেশন যে সাবজেক্ট না, কেন সাবজেক্ট না? পপুলেশনের আগের শব্দটা খেয়াল করবেন, এটা হলো ইন। ইনের নিচে দাগ দেন, আপনি দাগ দিয়ে লেখেন এটা হলো প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন, হ্যাঁ, বলেন পাশে লিখে রাখেন প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত সাবজেক্ট হয় না। প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত সাবজেক্ট হয় না, সাবজেক্ট প্রিপোজিশনের আগে হয়। তাহলে বলেন সাবজেক্ট কোনটা? রিডাকশন। রিডাকশন আর রিডাকশন, রিডাকশন মানে হলে পাশে লিখে রাখেন ডিক্লাইন, ফল, ডিক্রিজ, যে কোনো একটা ওয়ার্ড হতে পারে। আর রিডাকশন, আর রিডাকশন এটার ভার্ব হলো ওয়াজ। দেয়ার ওয়াজ রিডাকশন মানে কমে গেল। পপুলেশন, পপুলেশন কমে গেল ইন ব্রিটেন 1740-এর পরে। আচ্ছা, ভালো কথা। আমাদের কাজ হলো খালামণির পরামর্শগুলো শোনা। খালামণি বলতেছেন read the question, circle the keywords, তারপরে ওই কিওয়ার্ড গুলো খুঁজেন, আর সিনোনিম খুঁজেন বা প্যারাফ্রেজ খুঁজেন। চলেন এখানে আমরা কিওয়ার্ড খুঁজি। বলেন আবার এখানে কিওয়ার্ড কোনটা? 1740। Yes, 1740। 1740-এর আগে না পরে বলেন? পরে। আর পরে ইংলিশ কয়টা বলেন তো? আফটার, Later, আফটার, লেটার, দেন, ব্যাস, দেন। then, তাহলে আমরা 1740 খুঁজবো প্যাসেজে after গিয়ে। that, 1740-এর পরে জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে বলেন? এখানে কি বলছে? কমছে, রিডাকশন। কমছে, কমছে। রিডাকশন মানে কমছে, কমছে। ফলস হয়, স্ট্যাটিক ছিল। আচ্ছা দেখি এবার আমরা পড়ি। আমরা 1740 পরে, মিয়া তোমার উত্তর ঠিকই করে ধরছো, কিন্তু তুমি ভুল করে শুদ্ধ করছো। আচ্ছা 1740-এর পরে দেখি এবার আমরা। দেখি 1740, মাশাআল্লাহ পেয়ে গেলাম আমরা। Between about 1650 and 1740, the
population was static. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. 1650 থেকে 1740 এটা প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা শেষ হয়েছে, কমাও শুরু হয়েছে। গ্রামার চরম ভাবে লিখবেন প্রত্যেকটা গ্রামার, তাহলে আপনি রাইটিং শুদ্ধ হবে, রাইটিং এ মার্কস বাড়বে। 1650 থেকে 1740 পর্যন্ত পরে নাই, কিন্তু এখনো পরে নাই, আমাদের প্রশ্ন কিন্তু পরে আছে, এটা তো আমার উত্তর না। কমা, the population subject was static. পপুলেশন স্থির ছিল 1650 থেকে 1740 পর্যন্ত, জনগণ স্থির ছিল। ওটা আমার দরকার নাই, আমার দরকার কোনটা? 1740 পরে 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 দেখি পরে কি হয়। 1740 পর্যন্ত জনগণ বাড়ে নাই, স্থির। বাট দেন মানে এদের নিচে লিখে রাখেন আফটার 1740। দেন মানে হলো আফটার 1740, আফটার 1740, 1740 পরে, 1740 পরে। বাক্যটা দিছে, খুব সুন্দর একটা বাক্য দিছে। There was a burst in population growth, আর না পড়লেও হবে। There was a burst in population growth. There was a burst in population growth. There was a burst in population growth. এখানে একটা সাবজেক্ট আছে। সাবজেক্ট কোনটা? আপনি বলতে করতে পারেন যে সাবজেক্ট হলো দেয়ার। আবারও বলি, দেয়ার হলো আননেসেসারি একটা ওয়ার্ড, এটা কোনোদিনও বাক্যের সাবজেক্ট হয় না, এর কোনো অর্থ নাই দেয়ার, এটা সাবজেক্ট না। তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে, মনে করতে পারেন পপুলেশন বা গ্রোথ। গ্রোথ ধরলে গ্রোথের আগে পপুলেশন, পপুলেশন আগে ইন, একটু আগে শিখাইলাম ইন হলো প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশনের পরেরটা সাবজেক্ট হয় না, সাবজেক্ট হচ্ছে পাস্ট। পাস্ট মানে ইনক্রিজ, বাক্যের ভাব হলো ওয়াজ। বেড়ে গেছে, বিস্ফোরণ ঘটছে। কি বিস্ফোরণ? জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে বিস্ফোরণ ঘটলো। জনসংখ্যা কমে গেল না বেড়ে গেল? প্যাসেজে বলতেছে বেড়ে গেল। কোশ্চেনে কি বলে বলেন? কোশ্চেনে ছিল কোশ্চেনে বলে বৃদ্ধি পাইছে, কোশ্চেনে কি মেসেজে বলে? বলে কমে গেছে। কোশ্চেনে কি বলছে? কমে গেছে, কোশ্চেনে কমে কি গেছে, বলছে বলেন? কমে গেছে, কমে গেছে, কমে গেছে, কমে গেছে। রিডাকশন। আর প্যাসেজে কি বলতেছে? প্যাসেজে বৃদ্ধি বলতেছে পাইছে, ইনক্রিজ, বিস্ফোরণ বেড়ে গেছে। বাস। তাহলে ইনক্রিজ হইছে। কতটুকু মিথ্যা বলেন? 100% মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা কথা 100% মিথ্যা কথা। আচ্ছা নাকি ডাহা মিথ্যা কথা হইলো আমাদের উত্তর কি? বাস। ফলস হবে। False, false, false. Okay. Okay, done. People in Britain used to make beer at home. এখানে কিওয়ার্ড দেখবো আমরা, সাবজেক্ট খুঁজবো, ভার্ব খুঁজবো। পিপল হলো সাবজেক্ট, বাক্যের ভার্ব হলো ইউজ টু মেক, অতীতের অভ্যাস বুঝাইতে। বিয়ার বানাইতো, কই বানাইতো বিয়ার? তারা বাড়িতে। পিপল ইন ব্রিটেন মানে ব্রিটেনের মানুষ, বিয়ার কই বানাইতো? বাড়িতে নাকি বিয়ার বানাইতো? তো চলেন দেখেন, ব্রিটেনের মানুষ বিয়ার বানাইতো। পরের প্রশ্নের উত্তর ট্যাক্স আর মল্ট, তাহলে ট্যাক্স আর মল্টের আগ পর্যন্ত খুঁজবো। চলেন খুঁজি। পিপল ইন ব্রিটেন ইউজ টু মেক বিয়ার এট হোম, ব্রিটেনের মানুষ নাকি বাড়িতে বসে বিয়ার বানাইতো। মজা তাই না? পিপল ইন ব্রিটেন ইউজ টু মেক বিয়ার এট হোম, পিপল সাবজেক্ট, ইউজ টু মেক বিয়ার এট হোম। পিপল ইউজ টু মেক বিয়ার, মানুষ বিয়ার বানাইতো, ঘরের ভিতরে বিয়ার বানাইতো। কোথাকার মানুষ? ব্রিটেনের মানুষ। খুঁজি আমরা। এখানে কোনো কিওয়ার্ড আছে কি? হোম হইতে পারে একটা, মেকের জায়গায় ম্যানুফ্যাকচার থাকতে পারে। ব্রিটেন তো কিওয়ার্ড হতে পারে না, কারণ পুরো প্যাসেজে ব্রিটেন পাইলাম। পিপল তাও না, তাহলে আমরা ট্যাক্স রাখ পর্যন্ত স্লোলি নর্মাল স্পিডে পড়ে যেতে হবে আমাদেরকে। খুঁজি আমরা। Macfarlane was the infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happens in both rural areas and cities and across all classes. People suggested for possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a revolution in medical science? This was a century before Lister's revolution.
Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation didn't become widespread until the 19th century. The only option left is food, but the height and weight statistics show a decline. So the food must have gone worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appear to draw a blank. কিছুই পাইলাম না আমরা। The population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the Industrial Revolution. When you start moving towards an industrial revolution, it's economically efficient to have people living close together, says Macfarlane. But then you get disease, particularly from human waste. Something around in historical records revealed there was a change in the incidence of waterborne disease at that time, especially dysentery. Macfarlane deduced whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, we drank beer. আমরা বিয়ার খাইতাম, বিয়ার কথাটা পেয়ে গেলাম। For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops. বিয়ারে তো রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা আছে, তাই ব্রিটিশ ইংলিশরা বেঁচে যাইতো, which were added to help preserve the beer. Hops দিয়ে বিয়ার বানাইতো। But in the 17th century, a tax পেয়ে গেছি। তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে চলে আসলাম। কোথাও আমরা এই কথাগুলো পাইলাম না। ধরলাম আমরা we drank beer. For a long time, the British were protected by a strong antibacterial agent in hops. Beer লাইনটা আছে। The English were protected by a strong antibacterial agent in hops. We drank beer. আমরা বিয়ার খাইতাম, ব্রিটিশদের কথা বললো। For a long time, the English were protected by a strong antibacterial agent in hops. দেখি কোন কোন কথাগুলো আমাদের আছে। People in Britain মানে তো ইংলিশ। বিয়ার তারা খাইছে তা বলা আছে, নাহি কি বানাইতো অ্যাটম, কথা নাই, গাট ফিলিং এর সাথে যাবেন। আচ্ছা ওকে বলেন কি উত্তর Not হবে? given. তাই না? কিছু তথ্য আছে, কিছু তথ্য দেওয়া নেই। উত্তর কি আমাদের? Not given ই তো দরকার। Not given. That's not given. The tax on malt indirectly caused a rise in the death rates. আচ্ছা, এখন এই বাক্যটার মিনিং করতে হবে আমাদেরকে। এই বাক্যের মিনিং করতে হলে আমাদের সাবজেক্ট খুঁজে বের করতে হবে আগে। বাক্যের সাবজেক্ট হলো ট্যাক্স, মানে হলো কর। ট্যাক্সের একটা ভার্ব খুঁজতে হবে, কোস্ট। কোস্টের পাশে আপনি লিখবেন ঘটানো। এই রাইজ কিন্তু নাউন। ট্যাক্সের কারণে বেড়ে গেল, কি বেড়ে গেল? ডেথ রেট। ট্যাক্সের কারণে ডেথ রেট কমে গেল না বেড়ে গেল? উত্তর হলো বেড়ে গেল। ট্যাক্সের কারণে ডেথ রেট বেড়ে গেল। কর আরোপের ফলে মৃত্যু হার বেড়ে গেল। সরাসরি বাড়লো না ইনডিরেক্টলি বাড়লো? ইনডিরেক্টলি বাড়লো। ট্যাক্সের কারণে মৃত্যু হার বেড়ে গেল, ডিরেক্টলি বাড়ে নাই, ইনডিরেক্টলি বাড়লো। ট্যাক্স কিসের উপরে হইলো? চকলেটের উপরে ট্যাক্স আরোপ হয়েছে? না, আরোপ হয়েছে মল্টের উপরে। তাহলে ব্রিটিশ সরকার সে ট্যাক্স আরোপ করছে মল্ট। একটা পণ্যের উপরে ট্যাক্স আরোপ করার কারণে মৃত্যু হার কমে গেল না বেড়ে গেল? সবাই বলেন তো, মৃত্যু হার কি করলো? কমে গেল না বেড়ে গেল? বেড়ে গেল। ভালো কথা। আমাদের দুইটা কিওয়ার্ড আছে, কিওয়ার্ড দুইটা কি কি বলেন তো? একটা ট্যাক্স, একটা হলো মল্ট। একটা হলো মল্ট। হ্যাঁ মল্ট। ডেথ রেটটা কি ভাইয়া মানে হয় না? কারণ এটা সিনোনিম থাকতে পারে, কিন্তু ট্যাক্স এর জায়গায় ভ্যাট থাকতে পারে। মানুষ দুটাই বুঝবে, ট্যাক্সের জায়গায় ভ্যাট। মল্টই লিখবে, এর বাড়ি কিছু লিখবে না। উচ্চারণ ঢাকা এর কোনো সিনোনিম নাই, ঠিক একই রকম মল্টের কোনো সিনোনিম নাই।
তাহলে মল্টের উপরে সরকার ট্যাক্স আরোপ করলো আর এতে মৃত্যু হার বেড়ে গেল। তো দেখি আমরা, আচ্ছা, উই ড্রাঙ্ক বিয়ার, ব্রিটিশরা বিয়ার খাইতো ফর এ লং টাইম। এটি কিন্তু ফর এ লং টাইম পরে কমা আছে, কেন আছে? ফর হলো প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশন দিয়ে কোনো কথা শুরু হলে ওটার পরে কি বসে? একটা কমা বসে। অনেকদিন ধরে দি ইংলিশ মানে ব্রিটিশের জনগণ ওয়ার প্রোটেক্টেড, বেঁচে গেছে, স্ট্রং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট ইন হপস। ব্রিটিশরা বেঁচে যাইতো কার দ্বারা বেঁচে যাইতো? কুইনের দোয়ার কারণে না, শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, এজেন্ট ক্ষমতা, পাওয়ার। ক্ষমতাটা কার মধ্যে ছিল? হপস। হপ মানে কি লাফিয়ে লাফিয়ে চলা? না, হপের পরিচয় কি? হপসের পরিচয় হচ্ছে which were added to help preserve the beer. হ্যাঁ, হপ, বিয়ার যাতে নষ্ট না হয় এজন্য বিয়ারের সাথে হপ লাগাইতো। হপস, হপ মানে হচ্ছে বিয়ারের একটা উপাদান। আর হপসের মধ্যে কি থাকে? স্ট্রং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, খুবই রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে। আর এর কারণে ব্রিটিশরা বেঁচে গেছে, ব্রিটিশরা বেঁচে গেছে বিয়ার খায়া, কারণ বিয়ারের মধ্যে থাকে হপস। পরে পাবো আমরা, পরে পরে পরে। ব্রিটিশরা বেঁচে গেছে, বাট বাড়তে দুঃখ শুরু এখন। But in the late 17th century, a tax was introduced on malt. আচ্ছা, in the late 17th century পরে কমা হবে একটা, কারণ প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে, লেখক দেয় নাই, তাই না? আমরা দিয়ে নেব। ট্যাক্স হলো সাবজেক্ট, was introduced, হ্যাঁ, ট্যাক্স আরোপ করা হলো। a tax on malt, কার উপরে ট্যাক্স আরোপ করা হলো? মল্ট। মল্টের পরিচয় কি? কমা দেওয়া আছে, কমা এক জায়গায় গিয়ে শেষ হবে বা ফুল স্টপ হবে। দ্য বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ বিয়ার। তাহলে বলেন, সবাই আমাকে বলেন, বিয়ার বানাইতে কি লাগে? বিয়ার বানাইতে কি লাগে বলেন? বিয়ারের মূল উপাদানটার নাম কি? মল্ট লাগে, মল্ট লাগে। ভালো কথা। মল্টের উপরে কি আরোপ করা হলো বলেন তো? ওকে, ট্যাক্স তাহলে মল্টের দাম কমে যাবে না বেড়ে যাবে? বেড়ে গেল, বেড়ে গেল। তাহলে বিয়ারের দাম কমে যাবে না বেড়ে যাবে? বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে। বিয়ারের দাম বেড়ে গেলে গরিব মানুষ কি বিয়ার খেতে পারবে? না, পারবে না। গরিব মানুষ কি খাওয়া শুরু করলো? পানি খাওয়া শুরু করলো, পানি খাওয়া শুরু করলো। গিন খাওয়া শুরু করলো। বিয়ার খাইছে তো বাঁচছে, এখন বিয়ারের দাম বেশি, গরিব মানুষ বিয়ার খাইতে পারছে না, পানি খাচ্ছে, আর পানি খাওয়ার কারণে মোর্টালিটি রেট বিগ্যান টু রাইজ अगेन। আবার কি, কোনটা বেড়ে গেল? রাইজ হয়ে গেল, বেড়ে গেল। কোনটা বেড়ে গেল বলেন? মৃত্যু আর বেড়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে ওকে ট্যাক্সের ইন্টার বেড়ে গেল। হ্যাঁ, তাহলে বিয়ারের উপরে ট্যাক্স আরোপ করার ফলে মৃত্যু হার ওকে বাড়লো না নাকি বাড়লো বলেন? বাড়লো। ডিরেক্টলি বাড়লো না ইনডিরেক্টলি বাড়লো? ইনডিরেক্টলি বাড়লো, তাই না? আমাদের উত্তর কি বলেন? ট্রু। আশা করি ক্লাসটা